ଆଜି ଆମେ ସିଧା ବୁଡ଼ିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଏଥିରେ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ମାନେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ କାହାଣୀଟିକୁ ଦୋହରାଇବା ନୁହେଁ, ଆମେ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଆଉ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ଲେଖା ହୋଇପାରେ? ଏହି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ଆଜି ଆମ ଆଲୋଚନାର ମୂଳ କଥା। एकदम सठिक कथा। देखंतु परीक्षितଙ୍କ जन्म वृत्तांत केवल गोटे राजापुत्रर कहानी नुहे, यह हेउची दिव्य कृपा और नियति भितर थिबा संपर्कर गोटे अद्भुत चित्र। सत कहबाकू गले ए गोटी अध्याय पूरा श्रीमद् भागवतर मूलदुआ पकाए, कारण जदि परीक्षित न थांते तेबे हुए तो भागवतर ज्ञान आम पाखरे एही रूपरे पहुंची न थांता। ताहेले आसंतु काहाणीर आरंभरू ही आरंभ करिबा। कथाटा आरंभ हेउची सौनक ऋषिंकर गोटे प्रश्नरू। से सूत मुनिଙ୍କୁ पचारुछंती। प्रश्नटा सुनिबाकू सरल लागुछि, किंतु एहा भितरे बहुत गभीरता अछि। से पचारुछंती, राजा परीक्षितଙ୍କ परी एते बड़ धार्मिक प्रतापी राजा केमिति आ काहीकि एते कम बयसरे प्राण त्याग कले? हाँ, आ एटा गोटे शास्त्रीय पद्धति। गोटे गभीर प्रश्नरू ही बड़ तत्व आरंभ करा जाए। एहा द्वारा कोन हुए ना, श्रोता कहानी सहित बांधी होई जाए। आ सौनक एठी केवल प्रश्न पचारू नाहंती, से पूर्व कथा को भी मने पकई देउछंती। से कहउछंती जे ए तो सही परीक्षित, हाँ, जहांको द्रोणांक पुओ अश्वत्थामांक ब्रह्मास्त्ररू स्वयं श्रीकृष्ण उत्तरांक गर्भरे पसी रक्षा करिथिले। एई कथाटा प्रश्न को आउरी जटिल करि देउछि। हाँ, एठी ही तो मूल द्वंद्व। आमको मने रखिबाकू हेबो जे ब्रह्मास्त्र किछि साधारण अस्त्र नथिला, माने से जुगर परमाणु बोमा भली थिला, गोटे सर्व विनाशकारी अस्त्र। आउ ताकू जणे अजन्मा शिशु उपरे प्रयोग करिबा, एहा तो अकल्पनीय अधर्म थिला। निश्चित भावरे आउ से ही ब्रह्मास्त्रर प्रचंड तेजरे जेतेबेले उत्तरांकर गर्भ जळिबाकू लागिला, से आर्तनाद करी श्रीकृष्णंकु डाकिले, त्राही त्राही महाबाहु। आउ भक्तर डाक शुणी भगवान तत्क्षणात सेठी पहुंची गले। आउ एहा परर दृश्य ताहा तो कल्पना बाहरे। जगन्नाथ दास जो वर्णना करिछंती ताहा अविश्वसनीय। हाँ, भगवान गोटे अंगुठी मापर सूक्ष्म रूप धारण कले। बाबंतु टिके, चारि हातरे शंख, चक्र, गदा, पद्म, मुंडरे किरीट, कानरे कुंडल, देहरे पीत वस्त्र। बिजुली परि चमकुथिबा सेही दिव्य रूप गर्भ भितरे प्रवेश कला। ए घटनार गभीरता को टिके बुझिबाकू चेष्टा करंतु। गोटे जीव जन्म हेबा पूर्वरु, एपरिकी संसार को देखिबा आगरु, से साक्षात परमात्मांक दर्शन पाउछि। एहा तार चेतना उपरे की प्रभाव पकाइथिबो? एकदम। आउ से केवल दर्शन देलेनी, से सक्रिय भावरे रक्षा भी कले। हाँ, से निज गदा को द्रुत गतिर घुराइले, आउ ब्रह्मास्त्रर तेज को शांत करिदेले। ठीक जेमिति सूर्य कुहुड़ी को शोषि नियंती, गर्भस्थ शिशु को रक्षा करी से सेठु ही अंतर्धान होई गले। एही घटनाटी ही परीक्षितଙ୍କ जीवनर मूलद्वा। से केवल जने राजकुमार नहंती, से जने ईश्वर रक्षित शिशु। तापर शुभ समय रे जेतेबेले सबु ग्रह नक्षत्र अनुकूल थिले, परीक्षित जन्म हेले। कुहा जाए से देखिबाकू तांको पितामह पांडुंक परि थिले। और युधिष्ठिर तो वंशर एही उत्तराधिकारी को पाई आनंदरे माने अधीर होई गले। हाँ, बहुत बड़ा उत्सव हैला। ब्राह्मण मानंकु डका जाए, जातक कर्म करागला, आउ सुना, गाई, गाँ, हाथी, घोड़ा एमिति अजस्र दान दियागला। एहा केवल राजकीय परंपरा नथिला बोधे? ना ना, एहा थिला कृतज्ञतार एक प्रकाश। देखंतु कुरुवंश युद्धरे प्राय निश्चिन्न होई जाइथिला। एही शिशुटी थिला सेही वंशर एकमात्र भविष्यत। अच्छा, किंतु एठी सबुठु गुरुत्वपूर्ण थिला ज्ञानी ब्राह्मण मानंकर भविष्यतवाणी। से माने जातक विचार करी प्रथमे तांकर नामकरण कले। हाँ, से माने तांकर प्रथम नाम विष्णुरथ रखिथिले नुए कि? एहा पछर कारणटा तो बहुत स्पष्ट। हाँ, विष्णुरथर अर्थ हेउची जिए विष्णुंक द्वारा दिया जाइछि बा विष्णुंक द्वारा रक्षा करा जाइछि। ए नामटी तांको अलौकिक जन्मर स्मारकी थिला। किंतु एहा परे ब्राह्मण माने जहा कहिले ताहा ही युधिष्ठिरंक पई सबुठु बेसी गुरुत्वपूर्ण थिला। सेमाने तांको भविष्यतर एक पूरा चित्र आंकी देले। तेबे सेही भविष्यतवाणी गुडी को कोन थिला? माने जने राजा पई निज उत्तराधिकारी किपरि हेबो ताहा जानिबाठु बड़ कौतूहल आउ कोन थाई पारे?
ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନାତି ପ୍ରଜା ପାଳନରେ ମନୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କ ପରି ହେବେ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କ ପରି। ହଁ, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ ହେବେ। ଯଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ନିଶ୍ଚୟ। ରାମଙ୍କ ପରି ଯଶସ୍ୱୀ ହେବା କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଦାନୀ ଭାବରେ ସେ ଶିବିରାଜାଙ୍କ ପରି ଆଉ ଶରଣାଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଭରତାଙ୍କ ପରି ହେବେ। ଆଉ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ? ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ନିଜ ପ୍ରପିତାମହ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହେବେ। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣର ଏକ ସମାହାର ହେବେ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ତ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ରାଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ପରି ଲାଗୁଛି। ବିକ୍ରମରେ ସିଂହ, ଆଶ୍ରୟରେ ହିମାଳୟ, କ୍ଷମାରେ ପୃଥିବୀ। ବାଃ, ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ। ଏବଂ ସବୁକୁ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଥିଲା ଧର୍ମକୁ ନେଇ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବେ ଏବଂ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବେ। ଏହା ତ ଏକ ସାଧାରଣ ରାଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଯୁଗପୁରୁଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ବିଷ୍ଣୁରାତ ରଖିଥିଲେ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷିତ ନାମରେ କାହିଁକି ଜାଣୁ? ଏ ନାଁଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଭାଗବତ କହୁଛି ଯେ ସେ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରଧାରୀ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିଥିଲେ, ସେହି ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବେ ରହିଯାଇଥିଲା ଯେ ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସେହି ରୂପକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଓହୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏକଦମ ଠିକ୍। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ଏ କଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି? ଏହି ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସ୍ୱଭାବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପରୀକ୍ଷିତ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାମ କେହି ରଖି ନାହାନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କ କର୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହଁ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଆଉ ସ୍ୱଭାବରୁ। ଏହା ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର କଥା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଖୋଜ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିବା ସେହି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏତେ ମହାନତା, ଏତେ ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଭିଶାପ ଆଉ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି ବିରୋଧାଭାସକୁ କେମିତି ବୁଝି ହେବ? ଏହି ବିରୋଧାଭାସୀ ତ ଭାଗବତର ମର୍ମ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଯଶଗାନ କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ନିୟତିର କଠୋର ସତ୍ୟକୁ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ରାଜା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା କାରଣରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇବେ। ଆଉ ସେହି ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ତକ୍ଷକ ନାଗଦଂଶନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃସମ୍ବାଦ। ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କଥାଟିକୁ ସେଇଠି ଶେଷ କରିନଥିଲେ। ଏଇଠି ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନାର ରହସ୍ୟ ଖୋଲୁଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ପାଇବା ପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଗଙ୍ଗାକୂଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଶୁକଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଲୀଳା ଆଉ ମହିମା ଶୁଣିବେ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେହି ଅଭିଶାପଟି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଏକଦମ। ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେହି ଅଭିଶାପ ହିଁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମୁକ୍ତର କାରଣ ପାଲଟିବ। ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ପ୍ରେରକ, ମାନେ କ୍ୟାଟାଲିଷ୍ଟ ଭଳି କାମ କଲା। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ସେହି 7 ଦିନର ଆୟୁଷ ହିଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଜ୍ଞାନକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା। ଠିକ୍। ଯଦି ସେ ଅଭିଶାପ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସିନଥାନ୍ତା, ଆଉ ଶୁକଦେବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ କହିନଥାନ୍ତେ। ତାମାନେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଯୋଗରେ ବଦଳିଗଲା। ଠିକ୍ ସେୟା। ବା, ଏହା ତ ପୁରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ କଲେ? ଏହାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଜାତିବୋଧର ଗଭୀର ପାପବୋଧ ଥିଲା। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ 3ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ। ଏହା କେବଳ ଧାର୍ମିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରିସେଟ୍ ବଟନ। ଧର୍ମର ଶାସନକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଏକଦମ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଛି ଦିନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ,
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଠିକଠାକ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବଂଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ସୁରକ୍ଷିତ, ସେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଗଲେ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ନିଜ ନଗରୀ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଶେଷ ହୁଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହା ହେଲା, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜୀବନ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଥିଲା। ହଁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗବତର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଥିଲା। ସଠିକ। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଆଉ ନିୟତିର ସେଇ ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖା ହୋଇଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରିଦେଉଛି ଆଉ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ଶେଷରେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛେନ୍ତର ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ଭୟ ବା ଶୋକରେ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନରେ ଲଗାଇଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲା। ଏହା ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ଯଦି ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ଆମର ବାକି ଥିବା ସମୟକୁ କିପରି ବଞ୍ଚନ୍ତେ? କ'ଣ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ସବୁ ବଦଳି ନଥାନ୍ତା? ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ନମସ୍କାର।